ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ शामिल हो रहा। मैं उन्होंने जी आया नूं कहना, उन्हों धन्यवाद करदा और नाल ही मैं वलटोआ साहब नूं ये बेनती करदा कि उन्हों दा ਸਰੋਪਾ पा के आपां सत्कार करिए। देखो जी, नाल ही अमर मसीह जी जिहड़े मिनोरिटी विंग दे आम आदमी पार्टी नाल काम करते सी, उन्होंने साथी आजो भी वो भी अज शामिल हो रहा। उन्होंने भी जी आया नूं उन्हां दा धन्नवाद। नाल ही मैं सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब नाल गल करके जिथे कैप्टन पऊविंड साहब नूं श्रोमणी अकाली दल का स्पोक्सपर्सन ते मीत प्रधान की जिम्मेवारी दे रहे हैं, उत्थे सरदार परमिंदर सिंह जी संधू साहब इन्हां दे जो कुछ दिन पहला साडे च आप नूं छड्ड के आए सी, उन्हां दे सपुत्र जिहड़े शाह जयदीप सिंह जी जिहड़े बड़े वैल एजुकेटेड, जिन्हां दे नाल आप ने बड़ी वड्डी बेइंसाफी कीती है, फ्रंट रनर सी इलैक्शन राजा संसी हल्के तो लड़न वास्ते, और इन्हां नूं बार बार कहा गया जाता सी कि असीं सर्वे ते मैरिट के हिसाब नाल फैसला करांगे। मगर जदों फैसला होया इन्हां ने जाके पुछया मैनूं सर्वे विखाओ, ते क्योंकि सर्वे तां कोई सी नहीं, कल्ला झूठ ते लैण देण ते सारी टिकट टिकी सी। इन्हां नूं वो कुछ जवाब नहीं दे सके और ये उन्होंने जवाब नाल संतुष्ट नहीं होए, और इन्होंने सिसोदिया साहब नूं ते आप दी लीडरशिप नूं यही गल कही कि तुसी फिर जो तुसी 2017 च पंजाबियां नाल कीता, टिकटां दा बेचण दा काम या साडियां धीआं भैणां नाल बदसलूकी या पंजाबियां नाल धोखा, इन्हां ने भी फिर मन बनाया कि ये श्रोमणी अकाली दल में शामिल हो रहे हैं, इसलिए आप दे वाइस प्रेजिडेंट के रूप च यूथ विंग के काम करते सी। अज इन्हों श्रोमणी यूथ अकाली दल के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट असी ऐलान रहे हैं, और इन्हों मैं आस करदा उम्मीद करदा कि राजा संसी हल्के च संधू साहब ते इन्हां दे सपुत्र जयदीप सिंह जी आप दे साथियां साहिबाना दे नाल उत्थे भी साडी पार्टी की जित नूं यकीनी बनाउणगे। होर दसो जी, आज साडी कोई जॉइनिंग सी जिहड़ियां इंपॉर्टेंट सीगियां तां तुहानूं असीं याद कीता सी। अरदास ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਗੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। देखो, मैं अकाल तख्त साहब के जहेदार साहब नूं असीं अपील करते हैं कि जिथे उन्हां दी इंटरवेंशन की बड़ी सख्त लोड़ है इहदे च कि जिस कांग्रेस पार्टी ने श्री हरमंदर साहब ते अटैक कराया होवे, गुरु अर्जन देव जी महाराज के शहीदी पुरब ते हज़ारां गुरसिखां नूं गुरु नानक नाम लेवा नूं शहीद किया होवे, और दिल्ली के जेनोसाइड कतलेआम च नस्लकुशी च जिहदा गांधी परिवार का बहुत वड्डा हत्थ होवे, अज फिर गंदी साजिश गंदी राजनीति करते होया श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की जो सेध है, जो समत है, उस नूं गलत तरीके नाल आपदे इलैक्शन कैंपेन च वरतना ये बड़ी गलत गल है। और नाल ही मैं समझदा इलैक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नूं भी सू मोटो एक्शन लैके कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एक नवजोत कौर सिद्धू का बयान आया सामने कि जेकर ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਾਟੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਿਆਸਤ
देखो मैं आपकी भैन बीबी नवजोत कौर सिद्धू जी का धन्यवाद करदा कि बिल्ली थैलियों बाहर आई और जो गल सच दी मैं कहंदा सीगा कि सच्चाई ये है कि इन्हां दा पंजाब दा मॉडल कोई नहीं, ये सिर ते सिर्फ धोखे दा मॉडल है, चीट दा मॉडल है, फरेब दा मॉडल है। उही गल होई कि हुण भी मसला अपने हल्के की गल नहीं करते। जिस हल्के नूं 18 साल उन्होंने मैं कह सकदा निगलैक्ट किया, डुबो छड्डिया, हल्के दे लोकां नाल कोई राबता नहीं, पंजाब दे लोकां नाल कोई राबता नहीं। गल सिर्फ एक ही है, किस्सा कुर्सी दा। कुर्सी मिलू ते सब कुछ, जे कुर्सी नहीं मिलू ते कुछ नहीं। कि इस तरीके दी लोकां प्रति सोच रखनी किसी भी राजसी लीडर लिए ठीक है, बिकॉज निस्वार्थ सेवा होंदी है। औहदे मिल गए बहुत चंगी गल है, नहीं मिले तो यू कंटिन्यू योर गुड वर्क, तुसी आप दा काम करो। मगर सुभाविक है इन्हां नूं गुड वर्क तो दूर की गल है, वर्क ही नहीं किया। और यही कारण है कि उन्होंने स्पष्ट ही करता कि सानू तो जे कुर्सी मुख्यमंत्री की मिलूगी तो ठीक है, नहीं तो वी आर नॉट इंटरस्टिड। क्योंकि उन्होंने आले दुआले ने जो काम करने, जो इंप्रूवमेंट ट्रस्ट हो रहा है, ਜਾਂ जो पैसे सरकार लोगों के खजाने चों आउंदे सी ਉਹ थल्ले लगे नहीं, पैसों की किवें लुट खुसुट होई है, ਉਹਦਾ सामने चेहरा मूँह बोलती तस्वीर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ पूर्वी है। सुनील जाखड़ ने कांग्रेस के सीएम फेस से सवाल चुके। हाँ जी, सुनील जाखड़ ने कल कांग्रेस के सीएम फेस से सवाल चुके। देखो जाखड़ साहब ने जो गल की, ये गल्लां उस वेले भी छपियां सी, मगर मैं समझदा जाखड़ साहब ने असलीयत आपदे मूँहों बयान की। क्योंकि एक है सूत्रा राही खबर लगनी, एक है जेड़े नाल हड्ड बीती, जिन्हों 42 वोटां पईयां होण, ਉਹ मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस ने नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वह हिंदू धर्म नाल संबंधित है, अपमान किया हिंदू भाईचारे का। जो धरती सरबत दे भले दी अरदास करती है, जो धरती भाईचारक सांझ वास्ते वसदी है, जो धरती एक दूजे दी भले वास्ते दिन रात मोढे नाल मोढा मिला के अमन शांति कानून की बहाली वास्ते काम करती है, उस धरती ते राहुल गांधी, सोनिया गांधी दी कांग्रेस ने उस धरती नूं गुरुआं पीरां दी इस पवित्र धरती नूं अपमानित करन दा काम कीता है। सिर्फ ये डिसक्वालीफिकेशन का कारण बनया कि ही बिलोंग्स टू हिंदू भाईचारा। ये सोच पंजाबियों की नहीं, और अकाल तख्त साहब के जहेदार साहब ने भी इस सोच नूं उस वेले कंडैम किया। इहदे लई जवाबदेही ने चन्नी साहब, इहदे लई जवाबदेही ने नवजोत सिंह सिद्धू, इहदे लई जवाबदेही ने सुखजिंदर रंधावा, इहदे लई जवाबदेही ने गांधी परिवार। क्योंकि सब नूं पता है जाखड़ साहब नूं मुख्यमंत्री बनन दा विरोध किने कीता, और मुड़ के उन्हां नूं बनाता जिहदे कोल 2 वोटां सन। ते किन्नी कांग्रेस दे अंदर डेमोक्रेसी है, गल भी इस तो पास हो गई कि पर्ची आउंदी है और पर्ची नाल मुख्यमंत्री बनता, चाहे वह लोगों की चॉइस नहीं है। अनाउंसमेंट रुक गई क्योंकि आस यही की जा रही थी कि कल शाम को 7 बजे कांग्रेस वालों सीएम फेस अनाउंस किया जाना है। देखो कांग्रेस च घमासान चल रहा, और मैं थोनू कल भी ये बेनती की थी कि जे सीएम चेहरे ते इन्हां ने केवल पॉलिटिक्स करनी है। पहला इन्हां ने जदों चन्नी साहब नूं बनाया, क्या असी पंजाब नूं की पहली बारी शेड्यूल कास्ट भाईचारे दलित फेस है सीएम दिता है, ते अज थोनू ओहदी कारगुजारी ते फिर भरोसा नहीं। कला जो साडी गल्लां सच्चियां हो गया कि तुसी यूज एंड अब्यूज करना चाहुंदे सी, वो गल सच हो गई है। जे थोड़ा फेस तुसी काबिल समझते हो, चंगा समझते हो, तो फिर मुख्यमंत्री की अगवाई हेठ इलैक्शन लड़ी जाती, क्यों नहीं लड़ी जा रही? इसलिए कांग्रेस की मानसिकता बाहर निकल के आ रही है कि किवें हर भाईचारे नूं पाड़ो ते राज करो वाली राजनीति, यूज एंड अब्यूज एंड थ्रो, जो लंबा समा इन्होंने शेड्यूल कास्ट भाईचारे नाल जो इंदिरा गांधी करती सी, जो राजीव गांधी करता सी, अज उसे नक्शे कदम ते
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੱਲਿਆ। ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਅੱਜ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ। ਸਟਾਰ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਦੋਂ ਮੋਢੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਰਦ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸੂਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਜੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਔਰ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ 'ਚ ਘਾਊ-ਮਾਊ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੂਰੀ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਣਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਮੇਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਚਲਾ ਵੀ ਦਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਬੋਲੂਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਉਹ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਮਤਲਬ ਹਿਸਟੋਰਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਪਦੀ 올ਡ ਕਲਿੱਪਸ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਹ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸੀਟ ਅਨਾਉਂਸ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਗੇ ਕੇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ। 18 ਸਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ MP, ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੰਢਾ ਲੀਆਂ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਲਕੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਡਲ ਵਿਖਾਊਂਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕ ਦੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਮਾਡਲ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣ, ਜਹਾਜ਼ਗੜ੍ਹ ਵੇਖਣ ਆ ਕੇ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਗੜ੍ਹ, ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨਾਲ। ਬੱਲੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਆਉਣ ਵੇਖਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲੈ ਕੇ, ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋੜ ਕਿੱਲੀ, ਛੱਡਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਛੱਡਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਸੀ ਨਹੀਂ ਫਸੀ, ਇਹ ਫਸ ਜਾਣੇ ਦੋਵੇਂ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਉਵਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੈਕਟੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੀ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ ਆ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਜੀ ਨੇ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੀ ਵਾਸ ਦ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਕੀ ਆਪਦੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਫੋਰਸ ਦੇ ਮਗਰ, ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਮਗਰ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੇ, ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰੇ, ਮਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ।
ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਪੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਐਂਡ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦਿਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ PPCC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਉਹ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੋਵੈਂਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੋਵੈਂਡ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ MLA ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੋਵੈਂਡ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਵਿਜੇਤਾ ਨੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਵਿਜੇਤਾ, ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ 2017 ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਜ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 2017 ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਗਲਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਵਿਜੇਤਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੋਵੈਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਵੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ 117 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਸਬ ਯੂਨਿਟਸ ਅਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਹਵਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ MLA ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਬੋਲਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ। ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ। 117 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, 100% ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੁੱਸਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ। ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ MLA ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੰਦੋਏ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰੋਪੜ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸੈਟਅਪ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੈਂਪੇਨ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਧੂੜ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ NRI ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ। ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੈਸਾ?
ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ MLA ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਖੈਰ ਉਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ। ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ। MLA ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਮਟੀਰੀਅਲ, ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫੰਕਟ ਬੰਦੇ ਆ, ਡਾਕੂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਖੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਰਦਾਰ ਜੈਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਦਾ ਦੱਸਣਗੇ। ਜੈਦੀਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁਣੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ 'ਚ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆ ਕੇ। ਦੱਸੋ ਜੈਦੀਪ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਆ ਜਾ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦੱਸੋ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਜੈਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆ, ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਅਬਰੋਡ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਿਆਣਾ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ। MA LLB ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਟਿਕਟ 2021 ਦੀ 20 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹਲਕੇ 'ਚ। ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਵੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਮ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈ ਆ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਸੈਪਰੇਟ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਟੀਮ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ 4-4 ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਾੜੇ ਆ, 15-15, 20-20, 30-30 ਲੱਖ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲਵਾਓ। ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਟਾਸਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਤਾ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੋਰਸਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਓਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਤੇ, ਵੱਖਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੋਂ ਕਰਾਏ। 13-14 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਟਡ এনवायरमेंट 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਾਲ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਕ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਰਾਜਾ ਸੰਸੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਆ, ਫੰਡਿੰਗ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਲਿਆਊ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੈਸਾ ਆਪ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਖੁਸ਼
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨੇ ਔਨ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ 20 ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ, 12 ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਮਗਰ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਰੈਲੀ 'ਚ, 4 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਕੰਡੈਮ ਦਿਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਥੀ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਰੇੜ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।